कल्याण विश्वद कल्याण वेंकटेश कल्याण विश्वद कल्याण
కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమత్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు.
ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्वरदवक्त्रात्या पारिषत्या परशदं विघ्नं निघ्नन्ति सदनं विश्वक्सेनं तमाश्रये विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदेमिषन्न द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वीतोपव्यशं यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः भूर्भुवस्वरं सदैव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यं जगन्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्त संकल्प विधिवत पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति हव्येर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्न अस्ति अनुराधान हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम शरदस्समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यरां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मर्ध्यरां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मर्ध्यरां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथादन महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः ऊषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमामभो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोता स पुनातुमा पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनबोधिया पुनन्तु विश्व आयमः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवनीत्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्रन् यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितदमन्तरां ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बक्वे स्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमार्त्येष वयग्दस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वादः प्राणिनी शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावने युक्तिये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यं कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानी रुध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं सर्वगुं सपूतमश्नादि स्तुतिदम्बादर्श्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं तस्मै सरस्वती तुहे क्षीरगं सर्पिर्मधोदकं पापमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं पापमानीरुत्तिशन्तु नः इमं लोकमधामं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं श्रुतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नीति सह वा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रभुर्नाभिपुनातमा जातवेदा मूर्तिगिन्त्या पुनात् तच्छय्यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषजं शिन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओं प्रात्यान्ति देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति शिवासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्ति गृहा पशवो मार्जयन्तामतीत्यान्ति स्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायान्ति दिग्निः संवत्सरो जिग्नपतिर्मार्जयन्तामदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दिन्तोः तमकृतुम्बस्य दिवेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समेधः सप्त दिक्पाः सप्त इमे लोकाये सुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयो रसास्य येनीश भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवेः कवीनां प्रजर्विप्राणां महिजो मृगाणां स्येनो गृध्रानागस्वधितिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने अजामे काण्डोहितशुक्लकृष्णां भक्मीं प्रजां जनयन्ति गुंसरूपाम् अजोक्येतो जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः वरुणाय नमः
విశ్వక్సేనాయ నమః పునః పాద్రఘ్యాజమనీయం సమర్పయామి యదా సుఖం యదా స్థానం ప్రవేశగామి శోభనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. దేవాది దేవుడైన శ్రీ శ్రీనివాసునికి శ్రీభూసతులకు జరిగేటటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా మొట్టమొదటగా విశ్వక్సేనారాధన నిర్వహించడం మనమంతా కూడా చక్కగా వీక్షించాం కదా. విశ్వక్సేనుడు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క సైన్యాలకు అధిపతి, శ్రీహరి ధర్మరక్షకుడు, విఘ్న నివారకుడని. ఎవరైతే విశ్వక్సేనుల వారిని ఆరాధిస్తారో ధ్యానిస్తారో వారికి ఎటువంటి విఘ్నాలు ఆపత్తులు కష్టాలు కలగవని శ్రీ వైఖానస ఆగమం చెబుతుంది. ఆ తదుపరి శాంతి పుష్టి తుష్టి వృద్ధి అభ్యుదయాలన్నీ కూడా ఆకాంక్షిస్తూ శుద్ధి కొరకు పుణ్యాహవచనాన్ని నిర్వహిస్తారు. వేదికపై అలంకరించి ఉంచినటువంటి ఆ కలశంలోనికి దేవతలను ఆవాహన చేసి ఈ క్రతువు చేత పూజకు వినియోగించేటటువంటి ద్రవ్యాలకు కానీ పుష్పాలకు కానీ ప్రాంతానికి కానీ శుద్ధిని కలిగిస్తారు. స్వామివారి కొరకు వినియోగించేటటువంటి ప్రతి ద్రవ్యానికి శుద్ధిని పాత్రతను కల్పించేటటువంటి వాటిని స్వామివారికి సేవించే యోగ్యతను కల్పించేటందుకే ఆ కలశంలోనికి నీటిలోని వరుణాది సకల దేవతలను ఆహ్వానించే ప్రక్రియనే పుణ్యాహవచనం అని చెప్తారు. తదుపరి వేదిక పైన అర్చక స్వాముల వారు ఘంటానాదాన్ని చేస్తూ విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవచన కైంకర్యాలన్నీ కూడా వేద మంత్రోచ్చారణతో నిర్వహించడం చూసే భాగ్యం మనకందరికీ కలిగింది కదా. ఆ తదుపరి సద్యో అంకురార్పణను నిర్వర్తించారు అర్చక స్వాముల వారు. ఓ వెంకటేశ్వర మహానుభావ, ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించే భక్తులందరూ కూడా ఆనందంగా ఉంటే వారందరికీ కూడా నీ అనుగ్రహమే కదా ప్రధానమైనటువంటి విధానం. దేవతలందరినీ కటాక్షించావు, దేవదేవుడివయ్యావు, భక్తులందరినీ కూడా కటాక్షించావు. భక్తవత్సలుడు అనేటటువంటి పేరుతో ఆ స్వామివారిని మనమందరూ కూడా కొలుస్తూ ఉంటాం కదా. ఓం యమర్పయంతమనయో హవిర్యోజో హి దానర్విబుధా విరాజన్నే తమ్మయదోజాయస్యాననాగ్ని విపినాని వదంత్. ఓం శ్రీశమావాహయామి, సహస్రశీర్షమావాహయామి, అనంతమావాహయామి, నాగరాజమావాహయామి. రక్షాసూత్రదేవతాభ్యో నమః. ఆసనం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి, గుడోపహారం నివేదయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి నో మిమీతామశ్వినా భగత్ స్వస్తి దేవ్యనీతర నిర్వణాః స్వస్తి పూషా అసూరో దధాతన స్వస్తి ద్యావా పృథివీ సుచేతునా స్వస్తయే వాయుమప్రవామహే సోమం స్వస్తి భవానస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తయా ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్తయే వైశ్వానరో వసోరగ్ని స్వస్తయే దేవావంత్రభవ స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వం భాసః స్వస్తి మిత్రావరుణా స్వస్తి పథ్యేరేవదే స్వస్తి నగింద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధి స్వస్తి బంధామనోజరేమ సూర్యాచంద్రమసా వివ పునర్దతటాజ్ఞాదాజానదా సంగామేమహి స్వస్త్యగానంతారక్షమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాయసం దేవతానాం అసురగ్నమింద్రాసకం సమత్సు బృహద్యశోనావామివారోహేమ అంభోముచా మాంగిరా సంగయం చ స్వస్త్యాత్రేయం మనసా జతారక్ష్యం ప్రియాదమానిశ్వరణం ప్రపద్యే స్వస్తిశం బాధే స్వభాయన్నో అస్తు శుభగం శుభాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. యజ్ఞరక్షక గోవింద గోవింద. శ్రీ శ్రీనివాసునికి ఉభయ నాంచారులకు జరిగేటటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో రక్షా కంకణ పూజను నిర్వహించారు. ఒక నారికేళంపై పసుపు దారాలను ఉంచి ఆదిశేషుణ్ణి వాసుకిని నాగరాజును ఆవాహన చేసి సమస్త లోకాలకు కూడా రక్షించమని వేడుకుంటూ ఆ రక్షా కంకణానికి పుష్పాలు అక్షతలను వేసి స్వస్తి సూక్తాలతో అభిమంత్రించి తదుపరి ఆ పరమాత్మకు సమర్పిస్తారు. స్వామివారికి అమ్మవార్లకు రక్షాసూత ధారణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. సభక్తికంగా మనమంతా కూడా వీక్షిద్దాం. దానికి పూర్వం స్వామివారు పెళ్లి కుమారుడిగా వేంచేపు చేయబడినటువంటి స్వర్ణ సింహాసనంపై స్వామివారి యొక్క దర్శన భాగ్యం మనకందరికీ కూడా కలుగుతుంది. అదిగో అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు స్వామివారు శంకుచక్రాలను ధరించారు. సువర్ణాభరణాలు, లక్ష్మీహారాలు, వరదహస్తం, కటిహస్తంతో
పుష్పమాలికలు పట్టు వస్త్రాలను ధరించి ఆ స్వామివారు సుప్రసన్నంగా ఈ గురువారం నాడు తిరుప్పావడ సేవ అనంతరం ఉభయనాంచారులైన శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లు ఇరువురితో ఈ అభిజిత్ లగ్నంలో ఈ కళ్యాణోత్సవ సేవను స్వీకరించి తద్వారా తన భక్తులందరినీ కూడా ఆ స్వామివారు అనుగ్రహించేటటువంటి సంకల్పాన్ని చేసుకున్నటువంటి ఆ పరమాత్మ స్వరూపం ఇప్పుడు మన ఎదురుగా నిలబడి అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు కదా. సకల చరాచర జగత్తుకి ఆధారమైన వారు స్వామివారే, సర్వలోకాలకు శాసించేటటువంటి వారు స్వామివారే కదా. సర్వ ప్రాణులను కూడా త్యజించేటటువంటి వాడు ఆ స్వామివారే. భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలను కూడా నిర్దేశించేటటువంటి జగన్నాటక సూత్రధారి, సృష్టి స్థితి లయ కారకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనే పరమాత్మ. ఆ పరమాత్ముని ఏ విధంగా మనం తెలుసుకోవాలయ్యా, ఆయన ఎటువంటి గుణగణాలు కలిగి ఉన్నాడు అని మనం గనక తెలుసుకున్నట్లయితే, పడుకోనుండగలిగి కూడా తిరగగలిగిన వాడు, మౌనంగా ఉండి కూడా మాట్లాడగలిగిన వాడు, కన్నులు మూసుకొని కూడా చూడగలిగిన వాడు. ఈ విధమైనటువంటి విరుద్ధమైనటువంటి లక్షణాలు ఏకకాలంలో కలిగినటువంటి స్వరూపాన్నే పరమాత్మ అని అంటారు. అంటే మనం పడుకుంటే కదలలేము, మౌనంగా ఉంటే మాట్లాడలేము, కానీ ఆయన ఈ రెండు పనులను కూడా ఏకకాలంలో చేయగలడు అంటే మన ఊహకు కూడా అందనటువంటి స్వరూపం. ఆ స్వరూపం పేరే పరమాత్మ, పరబ్రహ్మ, పరంధాముడు, భగవంతుడు అని మనమంతా కూడా ఆ స్వామివారిని కీర్తిస్తాం కదా. నిరాకారుడిగా ఆకారంలో స్వామివారు ఉంటారు, నిరాకారంగానూ ఉంటారు. సమస్త జీవులు, సముద్రాలు, పర్వతాలు, గ్రహాలు అన్నింటిని కూడా తనలో ఇముడ్చుకునేటటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వారు జగత్రక్షణ అయిన ఆయన కర్తవ్యం కదా. అయితే సమస్తము తమ తమ పరిధుల్లో నిర్దేశిత క్రమంలో నడిచేటట్లు జరిగేటట్లు చూడడమే కదా ఆ స్వామివారి యొక్క కర్తవ్యం. అందుకే ఆయన్ను మనమంతా కూడా పరమాత్మ అని అంటాము, నారాయణుడు అంటున్నాము, వాసుదేవుడు, కృష్ణుడు, విష్ణువు, రాముడు అంటూ రకరకాలుగా ఏ పేరుతో పిలిచినా కూడా పలికేటటువంటి భగవంతుడు ఒక్కడే. ఆయన నిత్యము, సత్యము, శాశ్వతము. సకల చరాచర జీవరాశులన్నీ కూడా ఆయన చేతే సృష్టించబడ్డాయి కదా. అవన్నీ కూడా స్వామివారి ఆధీనంలోనే ఉంటాయి కదా. వాటికి కర్త, కర్మ, క్రియ అన్నీ కూడా తానే. ఎవరు ఎలా ఊహిస్తే ఆ రూపంలోనే దర్శనమిస్తూ ఏ నామంతో పిలిచినా కూడా ఆ పేరుతో పలికేటటువంటి పరమాత్మ. అటువంటి పరమాత్మకు జరుగుతున్నటువంటి రక్షాసూత ధారణను మనమంతా కూడా చక్కగా వీక్షించాం కదా. సృష్టిలో సమస్త వస్తువుల్లో కూడా ఆ స్వామివారు నెలకొని ఉన్నారు. ఏ విధంగా అండి అని అన్నట్లయితే, పాలలోని నేతిలాగా, పూలలో ఉండే సువాసనలాగా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముని సకల రూపంలో కూడా ఎవరు ఏ విధంగా ఊహించుకుంటే అలా మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు కదా స్వామివారు. అందుకే అలనాడు అన్నమయ్య గారు ఇలా గానం చేశారు, అదే వెంకటాచలం అఖిలోన్నతము, అది ఏ బ్రహ్మాదులకు అపురూపము అంటూ పరవశించిపోయారు కదా. అటువంటి స్వామివారి రక్షణలోకి మనం చేరాలి. నీవు తప్ప మాకు దిక్కు ఎవరు లేరని ఆయన్ను శరణు వేడితే తప్పక మనలందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తున్నారు అనడంలో ఎటువంటి సంశయము కూడా లేదు. ఆ సర్వాంతర్యామి పరమాత్ముడు జ్ఞానానంద స్వరూపుడై సర్వరక్షకుడిగా ఆ స్వామివారు కరుణాకటాక్ష వైభవాన్ని ఆపాదకేశాంతము మనందరూ కూడా దర్శించాం. అదిగో స్వామివారు ధరించినటువంటి రక్షాసూతాన్ని దర్శించడం ద్వారానే సమస్తమైనటువంటి ఆపదల నుంచి మనకు రక్షణ కలుగుతుంది కదా. స్వామివారు ధరించినటువంటి ఆ యజ్ఞోపవీతం, స్వామివారు ధరించిన ఆ ఆభరణాలు, సుప్రసన్నమైనటువంటి ముఖమండలం, స్వామివారి తిరునామాలు, స్వామివారు ధరించినటువంటి ఆ పుష్పమాలలు, వీటన్నిటిని కూడా మనం సందర్శించేటటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రతినిత్యము ఆ ఏడుకొండలవాడు మనకందరికీ కూడా అనుగ్రహించారు. మన గృహాల నుంచే ఆ స్వామివారి దర్శనాన్ని సంకల్పం మాత్రమే చేతనే చూడగలిగేటటువంటి అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించినటువంటి కరుణాంతరంగుడు ఆ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామివారు. తదుపరి అగ్ని ప్రతిష్ఠ కైంకర్యాన్ని అర్చక స్వాములు
భక్తికంగా నిర్వహిస్తున్నారు. వీక్షిద్దాం. శుద్ధ ఆశీర్వాన్మక్తే ఇంద్రశుద్ధో నాగహి శుద్ధ శుద్ధాభిరోధిభిః శుద్ధోరయం నిధారయ శుద్ధో మమత్య సౌమ్యః ఇంద్రశుద్ధో హినో ఆర్యం శుద్ధో రత్నాని దాశరే శుద్ధో వృత్నాని జిగ్నశే శుద్ధో వాజం శిదాసరే మయి దేవాద్రవణమాజనంతాన్మయ్యాదిమయి దేవహోదేః దైవ్యాహోదానామనిహింతపూర్వేదిష్టాస్యామ దర్వాసుమీరాః మక్యం జిరంత మమయాని హవ్యాకోతి సత్యామనసో మే అస్తు ये नोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजदामे देवीश्वरर्वे ऋणकृणोत विश्वे देवास हवीरयुद्धं महास्महि प्रतिगामातनोभिर्मारधामत्विषते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य नेतयः सिञ्चतपसो यद्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादति हव्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनगन्योमयो भूः घृतप्रदीको घृतयो निरग्निघृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वा सरिदो वहन्ति घृतं पिबन् सुखिदाजिक्षिदेवान् अतिथेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतपितप्रसुव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्ताद्विषीमतस्तुरुजो वेन आवह सबुद्ध्या पपमा अस्य विष्टा सतश्च यो नमसतश्च वः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तपाशकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विद्युत्यकं च भेगं च श्रवणं योदना च तस्मै ॐ भूस्वमवाहयामि ॐ भुवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओगुं सवरिन्दमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयिग्नं देवतामृतयत्पन्नागस्य वृत्ते नमानोस्ते सप्तर्षीणागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओम प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नागस्य प्रश्ने नमानोस्ते सप्तर्षीणागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओम प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञजे स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनधा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्थः परशर पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रशोभनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पवो अग्रे गुमोग्रयमं यज्ञं यदाग्ने यज्ञपदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत पुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था कृष्णोऽस्याखरेष्टोऽग्नये त्वा स्वाहा वेदिरसि बर्हिषे त्वा स्वाहा बर्हिरसे दृभ्यस्त्वा स्वाहा दिवे त्वा अन्तरिक्षायत्वा पृथिव्यै पूषायत्वा वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः सिन्धस्वा ब्रह्मण्डमप्रणीष्यामि गिरमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावृद्धयत्वन्नागस्य प्रश्ने यजमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणय सोमापप्रणीष्यामि गिरमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावृद्धयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणय प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये दृष्टनरोभामि ब्रह्मणे दृष्टनरोभामि इन्द्रागे दृष्टनरोभामि अग्नये दृष्टनरोभामि सोमागे दृष्टनरोभामि अग्नये दृष्टनरोभामि सोमागे दृष्टनरोभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टनरोभामि प्रजापतये दृष्टनरोभामि ब्रह्मणे दृष्टनरोभामि इन्द्रागे दृष्टनरोभामि वसुभ्यो दृष्टनरोभामि मरुद्भ्यो दृष्टनरोभामि रुद्रेभ्यो दृष्टनरोभामि आपावस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे दृष्टनरोभामि बृहस्पतये दृष्टनरोभामि मित्रागे दृष्टनरोभामि वरुणागे दृष्टनरोभामि आदित्येभ्यो दृष्टनरोभामि अश्विभ्यां दृष्टनरोभामि पूष्णे दृष्टनरोभामि कक्षागे दृष्टनरोभामि कक्षदेवतसोमागे दृष्टनरोभामि औपासनयज्ञागे दृष्टनरोभामि यज्ञदेवतविश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्वभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टं निर्वभामि आद्यं तृप्यधिस्रयामि चरं तृप्यधिस्रयामि अग्ने द्योतिरसि समितसि स्वाहा अमृतामसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्थानस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शित्वाभ्यर्च्य अक्षता आत्स्य चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्त्वेगाद शतञ्च सहस्रञ्च आयुधञ्च निगितञ्च प्रगितञ्च अर्पणञ्च न्यर्पणञ्च समत्रस्य मध्यञ्च अन्तश्च प्रार्थस्य इमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्त् इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा
देवसवितः प्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानय अयन्तयिद्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्तस्वजेतवर्तगिरास्मान् प्रजग पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवुपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अष्टभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्मग्गस्ताः नमदेन्मग्गस्ताः दरस्वदेन्मग्गस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाग्निकर्मणि उपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रिया दोषप्रायश्चित्तार्थमतो देवादशत्वैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुमा ओम अतो देवा अवन्तरो यदा विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधा नतधेवदं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य यत्यस्य घा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरात्रज्ञ स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पुण्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्मग्गस्ताः हनुमतेन्मग्गस्ताः सरस्वतेन्मग्गस्ताः देवसविदप्रासामीः ఇద్దరి భావములును ఎంచగా కలవిగావు ఒట్టిగలై సింగారాలు ఒడ్డిన ఎట్లుండెను ఇద్దరి భావములును ఎంచగా నలవిగావు ఒట్టిగలై సింగారాలు ఒడ్డిన ఎట్లుండెను చెలువపురమణుడు చెమటపై చిమ్మితేను జల జల జమరించి సఖీ ఎట్లుండే చెలువపురమణుడు చెమటపై జిమ్మితేను జల జల జమరించి సఖీ ఎట్లుండే నెలవై లావణ్య జలధిలో స్వాతి వానచే బలిసి ముత్యాల పంట పండినట్లుండెను నెలవై లావణ్య జలధిలో స్వాతి వానచే బలిసి ముత్యాల పంట పండినట్లుండెను ఇద్దరి భావములును ఎంచగా నలవిగావు ఒట్టిగలై సింగారాలు ఒడ్డిన ఎట్లుండెను సరసపు నాయకుడు జాజి మొగ్గలు వేసితే తరుణిమై పులకించి తానెట్టుండెనే సరసపు నాయకుడు జాజి మొగ్గలు వేసితే తరుణిమై పులకించి తానెట్టుండెనే మరిగి పాయపు చేన మన్మథాస్త్రపు మొలక పొరి వసంతుడు చల్ల పొదలినట్టుండెను మరిగి పాయపు చేన మన్మదాస్త్రపు మొలక
పొరి వసంతుడు చల్ల పొదలినట్లుండెను. ఇద్దరి భావములును ఎంచగా నలవి కావు పొత్తికలే సింగారాలు ఒట్టినయటుండెను. శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు చెంది మోవి ఇచ్చితేను ఈ వనితమోము కళయట్టుండెనే. శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు చెంది మూవి ఇచ్చితేను ఈ వనితమోము కళ ఎట్టుండెనే. పోవులై మోహపు నిండుగున్న మనంమృతముబ్బి ఆవేళ చంద్రకళాలాని నయట్లుండెను. పువ్వులై మోహపు నిండుగున్న మనంమృతముప్పి ఆవేళ చంద్రకళాలాని నయట్లుండెను. ఇద్దరి భావములును ఎంచగా నలవి కావు పోతికలే సింగారాలు ఒట్టినయటుండెను. రాజస్య శేషస్య సహస్రభనామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి చుండాదండోత్తంభిదే అమరావదే తేజోపదే సంయమనీ రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకావదే యశోపదేత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమ నిర్దివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురా సర్పితక్షేర శుద్ధోదగాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూప్లక్ష కుశక్రౌంజాకజాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తత్వే పద్మే పదే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యవారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీరామృత భద్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకనమనక గురువరశాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతదక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్తికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతప సంఘాత కాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షదహస్రావశానే ఏకైకతరాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహిత కాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అజరాత్రాప్తోర్యామశాంతపన వాజపేయ పుండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యపదమితి తృతవేత్థ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నోమణీంద్రమదానుసారవిర్భృక్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిः రిక్తగుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రచారంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖారస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషీయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషీయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో క్రియాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిరయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషీయ ప్రవరాన్విత
భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట ముకుట మణిగణ విజృంభిత పాదార విద్దస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రికారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభి శోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజో రుద్రాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవస్యమన ఆప్నవాన ఉర్వమైంద్ర పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారపదీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం భృగో సంకల్పదనయాం ఉత్తర భృగుణీ నక్షత్రే కన్యా రాసో జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి ఋగ్యజుస్సామాధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రికారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారమతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం భో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పదనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపర్ణాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజగీర్షయా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేతచేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్చామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యः సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదానముహూర్తः సుముహూర్తో అస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. కళ్యాణాద్భుత గాత్రాయ కామితార్థప్రదాయిని శ్రీమద్వెంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. సకల జగత్తుకు కూడా ఆది పురుషుడు ఆ శ్రీమన్నారాయణుల వారి అవతారమైనటువంటి శ్రీ శ్రీనివాసుడికి అర్చక స్వాముల వారు వివాహ దీక్షలో భాగంగా అగ్ని ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమాన్ని గావించారు. పృథివీ, జలం, తేజస్సు, వాయువు, ఆకాశం అనేటటువంటి పంచభూతాల యందు కూడా తేజస్వరూపమైన వారు అగ్ని. ఇందులో భాగంగానే అదితి, సరస్వతి, సవితృదేవతలతో పాటు అగ్నిదేవుడికి శాస్త్ర ప్రకారంగా వేదమంత్రాలన్నీ కూడా పఠిస్తూ ఆహుతులను సమర్పించి కళ్యాణోత్సవ యజ్ఞ కైంకర్యాన్ని అర్చక స్వాముల వారు భక్తి ప్రపత్తులతో నిర్వహించడం మనమంతా కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా వీక్షించే భాగ్యం మనకందరికీ కలిగింది కదా. తదుపరి వివాహానికి సన్నద్ధమైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి అర్ఘ్య పాదాద్యులు సమర్పించి తేనె, పెరుగు మొదలైనటువంటి మంగళకర ద్రవ్యాలన్నీ కూడా మిశ్రితం చేసి మధుపర్కాన్ని సమర్పించిన తదుపరి శ్రీ వెంకటపతికి నాయకులైనటువంటి శ్రీదేవి, భూదేవి అమ్మవార్ల ఇరువురికి కూడా అర్ఘ్యపాద్యాద్యులు సమర్పించి ఈ కళ్యాణ దీక్షలో భాగంగా పట్టు వస్త్రాలను స్వామి అమ్మవార్లకు శోభాయమానంగా అలంకరించారు కదా. మహాసంకల్పాన్ని పఠించిన అర్చకవరేణ్యులు కన్యాదాన కైంకర్యంలో భాగంగా వరుడైనటువంటి సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుల అవతారమైనటువంటి శ్రీనివాసుని యొక్క గోత్ర ప్రవరాలను చెప్పి ఆ తదుపరి శ్రీదేవి, భూదేవి అమ్మవార్ల ఇరువురి గోత్ర ప్రవరాలను కూడా ఈ కన్యాదాన సంకల్పమందు చెప్పడం జరిగింది కదా. మహాసంకల్పాన్ని పఠనం చేస్తూ కన్యాదానాన్ని జరిపించారు. నేత్రానందంగా, శ్రవణానందంగా కూడా ఆ రెండింటి యొక్క అనుభూతిని మనమంతా కూడా పొందే అవకాశం కలిగింది. తదుపరి అర్చకవరేణ్యులు మాంగళ్య పూజకు సన్నద్ధమై పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఆ మాంగళ్యాలకు ఆకాశగంగ జలంతో తిరుమంజనాన్ని నిర్వర్తించి స్వామివారి పాదాల చెంత ఆ మాంగళ్యాలను ఉంచడం మనమంతా కూడా చక్కగా వీక్షించే భాగ్యం కలిగింది. పిలిస్తే పలికేటటువంటి దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు. ఎవరు పిలిచినా, ఎక్కడ పిలిచినా కూడా ఆయన పలుకుతారు. కానీ పిలిచేటటువంటి పిలుపులో ఆధ్యాత్మిక భావాన్ని మనమంతా కూడా అలవర్చుకోవాలి.
భగవంతుడు మనకు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చారు, చూడడానికి అవకాశం ఇచ్చారు, వినడానికి కూడా మనకందరికీ అవకాశం ఇచ్చారు. కాబట్టి ఆ భగవంతుని గురించి మాట్లాడాలి. అది భక్తిభావంతో మంచి మాటగా మనమంతా కూడా మాట్లాడాలి. ఆ భగవంతుని వైభవాన్ని వినాలి, శ్రవణాభక్తితో వినాలి. స్వామివారి యొక్క వైభవాన్ని, ఆ గోవిందుడి గురించి మనమంతా కూడా స్మరించాలి. అదే గోవిందనామం కదా. లక్ష్మీరమణ గోవింద, ఆనంద నిలయవాస గోవింద అంటూ భక్తులందరూ కూడా ఆయన్ని ఎల్లప్పుడూ స్మరిస్తూనే ఉంటారు కదా. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం, ఇవన్నీ కూడా నవవిధ భక్తి మార్గాలన్నీ కూడా అన్నమాచార్యుల వారు అంటారు. వీటన్నిటిని కలిపి ఒక్క మాటలో గనక మనమైతే చెప్పాలంటే సేవించుకోవడం, సేవనా భక్తి, సేవనాసక్తి, సేవభావం యొక్క ఆసక్తి కలిగినప్పుడు సేవింపరో జనులారా చేరిమ్రొక్కరో అని చెవుల ద్వారా వినడం, శ్రవణాభక్తితో సేవించుకోవడం, నేత్రాల ద్వారా అదిగో మాంగళ్య పూజను అర్ఘ్యపాద్యాదులతో అర్చించడం కూడా నేత్రదర్శన భక్తి, అది కూడా ఒక రకమైనటువంటి సేవ. గోవిందా అని మనమంతా కూడా పలుకుతాం కదా, అది వాచక సేవ. చేతులతో మనమంతా కూడా స్వామివారికి నమస్కరిస్తాము, సంస్కారయుతమైనటువంటి నమస్కార సేవ. మనస్సులో ధ్యానిస్తాము, మానసికంగా ఆ భగవంతుణ్ణి తలుచుకొని భగవద్గుణానుభవం అనుసంధానం చేసుకుంటూ ఉంటాం, అది కూడా సేవే. కాబట్టి ఆయన మార్గంలో నడిచినటువంటి వారందరూ కూడా ఆళ్వార్లు కానీ, ఆచార్య పురుషులు కానీ, భగవంతుని భక్తికి దారి చూపినటువంటి అన్నమాచార్యుల వారు కానీ, ఎందరో మహానుభావులు ఏది చేసినా సేవ చేయమని చెప్పారు. అందుకనే అలాంటి సేవ నిరంతరం ఎవరైతే భక్తితో చేస్తారో వారిని స్వామివారు ఎల్లప్పుడూ కూడా కాపాడుతూ, అనుగ్రహిస్తూ, రక్షిస్తూ మనందరినీ కూడా పరిరక్షిస్తూ ఉంటారు కదా. ఎన్ని జన్మల పుణ్యం చెప్పండి. స్వామి అమ్మవార్లను వీక్షించే భాగ్యాన్ని మనమంతా కూడా పొందుతున్నాం. అందులోనూ ఈనాడు చక్కగా స్వామివారు దర్శనాన్ని కలిగించేటటువంటి రోజు కదా. ఈ నిత్య కళ్యాణోత్సవ కైంకర్యాన్ని చక్కగా వీక్షించే భాగ్యాన్ని పొందడం ఎంతో పుణ్యం చేసుకున్నాం మనమందరం కూడా. భక్తితో మనమందరం కూడా ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అంటూ ఆ మాంగళ్యాలను దర్శించుకుందాం, స్వామి అమ్మవార్ల అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. నాటి కళ్యాణోత్సవ ఘట్టాన్ని లోక కళ్యాణార్థం సర్వాభీష్ట సిద్ధి కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు శ్రీ శ్రీనివాసునికి ఉభయ నాంచారులతో భాగంగా ఈ కళ్యాణాన్ని చూసి ధరించే భాగ్యం మనకందరికీ కూడా కలిగింది. గోవింద గోవింద. మాంగళ్యం తంతునా నేనా లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే సాజీవ శరదశతం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజా నమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునా నేనా లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. కలియుగమిటులైన కలదుగా నీ కరుణ జలజాక్ష హరిహరి సర్వేశ్వరా. సర్వేశ్వరా
కలిగిన పరిహరించేందుకు నా పాలగలదుగా నీ నామము. పాపమెంత కలిగినా పరిహరించేందుకు నా పాలగలదుగా నీ నామము. సరస్వతీ నమన్యస్వ దేవ సవిత ప్రసువా అగ్నిరేదు ప్రథమో దేవతా నాగంసోస్య ప్రజామజ్జనమృత్యభాషాత్ తదయకం రాజావృణో నమన్యనాం యధైక స్త్రీపౌత్రమగన్నరోధాత్ స్వాహా యమం మే వృణశ్రుతి హవమత్యాజ ప్రణయ తామవశ్వరాజకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణామంతమాన సదాశాస్తి గిజమానో హవిర్భిః అహేడమానో వర్ణే హవోద్ధిరుషకం సమాన ఆయు ప్రమోషి స్వాహా తన్నో అగ్నే వృణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడోమయా శ్రీష్ఠాః యజుష్టో బహ్నితమస్సోషడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం సిప్రమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే మమా భవతి నీతిష్టో అస్యావశతో వ్యష్ట అమజక్ష్మనో వర్ణకం మృడానో వీహనురీకం సహవోనయేతి స్వాహా తమగ్నే అయాస్య సన్మనసాహితః అయాసన హవ్యమోహి జేజానో దేహేషడ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదిదేన్మమగ్స్థాః అనుమదేన్మమగ్స్థాః సరస్వతీన్మమగ్స్థాః దేవసవిత ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఉపాసనాగ్నౌ లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్య. ఓం ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానామపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పజ్జన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను జివా అతిగాహే మహిద్విషః. ఓం ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానామపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పజ్జన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారావుదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః. ఓం భూస్వః ఓం భవస్వః ఓం స్వస్వః ఓం భూర్భవస్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్స్థాః అనుమదేన్మమగ్స్థాః సరస్వతేన్మమగ్స్థాః దేవసవిత ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఉపాసనాగ్నౌ సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థం వతో దేవాదశత్మైష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ నమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువా. ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధేపదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతయదో ప్రధాని పస్పశే ఇంద్రస్య గిత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివీమచక్షురాతర్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపుణ్యమోజా కృపాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్రమం పదగ్గ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భువస్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్స్థాః అనుమదేన్మమగ్స్థాః సరస్వతేన్మమగ్స్థాః దేవసవిత ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఉపాసనాగ్నౌ కర్మసాత్పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంతహోమం కరిష్యే. ఓం అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువా యదస్య కర్మణోత్యరేదం యత్వాన్యోనమిహాకరం అగ్నిశ్వస్విష్టకృతిత్వాన్ సర్వకృస్విష్టకం సుహృతం కరోతు స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే దుహుతహుతాహుతీనాం కామానాగం సమర్థగిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా అగ్నయే నపతయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా
सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनरः आर्जातवेदावितर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्धातुरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनायवं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वचननिष्ठेभ्य स्वाहा भेषुरन्दृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराधि स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समिधस्य तेजोषि तेजोमयिधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरावृत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जीर्णं वेदर्जीर्णं ज्योर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बर्हिर्हविषा कृतेन समादित्यैरवसभिः समृद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिर्तान् दिव्यं नभो गच्छति यत् स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतपितरपिता महाप्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तुर्प्यन्तां मदितेन्ममग्रस्ताः अनुमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसवितप्रासावीः आवाहन देवताभ्यो नमः गिरासुकं गिरास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसदन् मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षत्ये जुहोमि अक्षितमसि मामे क्ष्येष्ठाः वरशिष्टाकक्वरेष्टोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयितं माजीक्वर्धमत्र न मेधां पुष्पन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सुतनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुतनमसि उत्तरतो विष्णोः सुतनमसि प्राच्यां विष्णोः सुतनमसि सर्वानन्यान् परसमोक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदगिस्तदिवं गच्छततो न शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यसोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कस्य वस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तानपूर्जे तथा तनामहेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्गदेहनः उषतीर्वमादरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया यजन्वथा आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मय प्रजामय यज्ञस्तेजोदधातमय मेधामय प्रजामय इन्द्रियन्द्रधातमय मेधामय प्रजामय सूर्यो भ्राजोदधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मदासनाय कृतमया देव परिपूर्णं ततस्तुते प्रायश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि मयितानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ. నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తి గోవింద గోవింద.
శ్రీనివాస కళ్యాణ మహోత్సవంలో మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమం అనంతరం స్వామివారికి శ్రీభూదేవేరులు ఇరువురికి కూడా కర్పూర మంగళ నీరాజనలు సమర్పించి తదుపరి ప్రధాన హోమం యొక్క పూర్ణాహుతిని చేసి యజ్ఞరక్షను గావించి ఆ యజ్ఞ భస్మాన్ని స్వామివారికి ఉభయ నాంచారులకు ధరింపజేసి మనందరి పక్షాన కూడా అర్చక స్వాముల వారు యజ్ఞరక్షణ ధరించడం మనమంతా కూడా వీక్షించాం. దీనివల్ల స్వస్తి శ్రద్ధాం మేధాం యశః ప్రజ్ఞాం విద్యాం బుద్ధిం బలం శ్రియం ఆయుష్యం తేజః ఆరోగ్యం మొదలైనవన్నీ కూడా భక్తులందరికీ కూడా ప్రసాదించమని అగ్నిహోత్రుని ప్రార్థించారు. ఆ తదుపరి వారణమాయిరం అనే కైంకర్యాన్ని నిర్వహించడం వీక్షించే భాగ్యం మనకందరికీ కూడా కలిగింది కదా. తనను ఉపాసించినటువంటి సాక్షాత్తు ఆండాళ్ళ తల్లి గోదాదేవి యొక్క దివ్య వైభవాన్ని గుర్తు చేసే విధంగా వారణమాయర పాసుర విశేషాలన్నీ కూడా పఠిస్తూ పూర్ణ ఫలాలైన కొబ్బరికాయలు దొర్లించడం అనేటటువంటి సాంప్రదాయ విశేషాన్ని నిర్వహించుకుంటూ తద్వారా పూర్ణ ఫలం ప్రతి ఒక్క జీవితంలోనూ కూడా దొర్లుకుంటూ వచ్చే విధంగా ధార్మికమైనటువంటి అర్థంతో ఉండే విశేషాన్ని తన యొక్క కార్యరూపంలో చక్కగా చూపిస్తూ ఆ నారికేళ ఫలం వాటిని పరివర్తనం అంటే దొర్లించడం అనేటటువంటి కార్యాన్ని అర్చక స్వాముల వారు మరియు అన్నమయ్య వంశీకులు నిర్వహించడం వీక్షించే భాగ్యం మనకందరికీ కూడా కలిగింది. చక్కగా వీక్షించాం కదా. ఆ తదుపరి పుష్పమాల పరివర్తనం. స్వామివారికి ఏ చెట్టుకు పూసినా కొమ్మకు లభించినా స్వామి అమ్మవార్ల గళసీమను ధరించడమే ఆ పుష్పాలు చేసుకున్నటువంటి పుణ్యం కదా. తుమ్మెద మకరందాన్ని ఆస్వాదించడానికి ఆ ఒక పుష్పం చుట్టూ ఎలాగైతే పరిభ్రమిస్తుందో అదేవిధంగా భక్తుల యొక్క మనస్సులు కూడా ఎక్కడ ఉన్నా కూడా స్వామివారి చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా. నిరంతరం సంతోషంతో తులతూగేటటువంటి ఆనంద నిలయుడు ఆనంద ప్రభు ధరించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ పుష్పమాలను చక్కగా స్వామివారు సాక్షాత్తు శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి సమర్పించి మహా ఆనందంగా ఆమె ఇచ్చినటువంటి సంతోషమాలను సంతృప్తిగా స్వామివారు స్వీకరించి ధరించారు కదా. తిరుగులేనటువంటి తమ సంతోషానికి ప్రతీకగానే మెరుస్తున్నటువంటి దివ్యదేవి సాక్షాత్తు భూ మహాలక్ష్మి అమ్మవారు కూడా కంఠసీమకు ఆ దివ్యమైనటువంటి గజపుష్పమాలను కళ్యాణమాలగా సమర్పించి కళ్యాణ సంప్రదాయాల్ని పాటిస్తూ సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటి ఆ ఇరుదేవేరుల యొక్క హృదయాల్లో ప్రకాశించే ఆనంద నిలయుడు స్వయంగా దివ్యమైనటువంటి కళ్యాణమాలను స్వీకరించారు. ఇప్పటి వరకు వేరువేరు సింహాసనం పైన ఉన్నటువంటి నూతన వధూవరులు దంపతులయ్యారు. ఇప్పుడు ముగ్గురు మూర్తులు కూడా ఒకే సింహాసనం పైన ఆసీనులవుతున్నారు. సంతోషంతో ఆ కళ్యాణాన్ని వీక్షిస్తున్న భక్త మహాశైలంతా కూడా భక్తితో చేతులు జోడించి స్వామివారిని వేడుకుంటూ ఉన్నారు. అక్షతారోపణ తలంబ్రాల కార్యక్రమాన్ని కర్పూర నీరాజన కార్యక్రమాన్ని కళ్యాణాన్ని విచ్చేసినటువంటి సమస్త భక్త బృందానికి కూడా అతిథి సత్కారాలను గావిస్తారు. వీక్షిద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెండ్లి
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు